पदबंद रामदास अर्जुन गुरु बसि हरगोबिंद हरि राय हर कृष्ण गुर तेग बहादुर चंद दसवें गोबिंद सिंह गुरु नमो चरण अरविंद जिसमें अमृत ज्ञान है मानक भगत वैराग गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग जजन भजन मम खालसा खालसा पूज बिजो दास गोबिंद फतेह खालसा दस परस मिटे सो आत्म रस जो जान ही सो है खालस प्रभ मैं मोह मह तास मह रंचक नाहिन मूक उचरै शास्त्र खट पिंग किरण चढ़ अंध लख बदरो सुन जो काल कृपा कहाँ बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी बरन सकै महिमा जो तिह हम ना सकत कर सिफत तुम आप लिहो तुम कथा सुधारी हम ना सकत कर सिफत आप लिहो तुम कथा सुधारी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी दोहरा पंच पहर लोकित दिन कर कै हमन प्रकार सवा पहर को नेम पुन कीनस विपर उचार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान जो गुरु की साजी नवाजी हुई। गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी आप जी सतगुरु सच्चे पातशाह जी की पावन हजूरी का आनंद माण रहे हो और सतगुरां दा पावन इतिहास सरवण कर रहे हो। पंथ दे वाली अमृत के दाते सरबंसदानी सतगुरु कलगीधर जी महापुरुषां ने परोपकार चितविया है। जिवें गुरबाणी च बचन आउंदा है परोपकार नित चितवते नाही कछ पोच। महापुरुष की निशानी ये है अपने भले वास्ते कुछ नहीं मंगदा, अपने देश लई अपनी जनता लई सारे समाज लई सरबत दे भले लई अरदास करदा है। महाराज सरबत दे भले लई खालसा पंथ की सिरजना करनी चाहुंदे सन और उहदी सिरजना वास्ते शक्ति की लोड़ है क्योंकि बिना शक्ति तो साध संगत जी संसार दे जिन्ने भी कारज हन सिद्ध नहीं हुंदे। कई विद्वान लोग फिलासफर लोग ऐसा कहते हैं कि शक्ति की लोड़ नहीं, शक्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए, पर महाराज कहते इस बिन सरे न एक छिन कारज होत न सिद्ध। यह माया तो बिना शक्ति तो बिना संसार दे कारज सिद्ध नहीं होंदे। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह महाराज जी उस शक्ति नूं प्रगट करन वास्ते खालसे च संचार करन वास्ते शक्ति दा ये हवन आरंभ कीते हन। जो लगातार महाराज 5 पैर बैठ के परमेश्वर की भगती करया करते हैं ते अखंड जाप चलता है चंडी दा। उस वेले सतगुरु पातशाह जी नूं पंडित केसो दास जी बेनती करते महाराज इन्ना कठिन तप नहीं हुंदा। महाराज बैठे रहंदे, पंडित जी कई बारी विचों उठ के जा आउंदे क्योंकि पंडित जी भावें साधक तां बड़े तगड़े सन पर 15-15 घंटे वो भी नहीं बह सकते सन। कलगीधर पातशाह का चौंकड़ा वेख के बड़े हैरान होए हन और महाराज नूं बेनती करदे महाराज थोड़ा तप घटाइए इन्ना शरीर चलदा नहीं है। उस तो अगली कथा प्रेम नाल सरवण करो। सारी संगत आखो सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा पंच पहर लोकित दिन कर कै हमन प्रकार। कई दिन लगातार लगभग 40 दिन 5 पैर का ही जाप चलिया है। 5 पैर सवेर महाराज 6 बजे बैठ जाते हैं तो रात के 9 वज जाते, जे 7 बजे बैठते हैं तो रात के 10 वज जाते हैं।
15 ਘੰਟੇ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾ ਜਾਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਕੋ ਨੇਮ ਪੁਨ ਕੀਨਸ ਵਿਪਰ ਉਚਾਰ। ਫਿਰ ਪੰਡਤ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨਾ ਕਰੜਾ ਤਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਦਾ ਨੇਮ ਕਰ ਲਓ। ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਯਾਨੀ ਪੌਣੇ 4 ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ ਹਵਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਚੌਪਈ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਤ ਘਨੀ ਇਹ ਜਾਨੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੰਡਤ ਕੇਸਵ ਦਾਸ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਹੈ 15 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਲਾਖੋ ਪਰੈ ਅਹੂਤੀ ਮਾਨੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਆਹੂਤੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਤੋਂ ਬਿਖਮ ਤਪ ਕਰੀਐ ਨਾਹੇ ਨਾ। ਆਪ ਇੰਨਾ ਕਠਿਨ ਤਪ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ, ਆਪ ਜੀ ਇਤਨਾ ਕਸ਼ਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਗਾਤਾਰ 15-15 ਘੰਟੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਪੁਰਵੋ ਨਿਜ ਚਾਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਕਰੋ, ਇਤਨਾ ਕਰੜਾ ਤਪ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰ ਸੋਚ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸੋਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਬੈਠੇ ਇਕ ਥਾਨ। ਹੁਣ ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਦਾ ਜਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਸਵੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਪੌਣੇ 4 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਕੁ ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਹੂਤੀ ਜੇਤਕ ਜਬੈ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਆਹੂਤੀ ਪੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰ ਪਠਨ ਕਰ ਹੂੰ ਮਹਿ ਤਬੈ। ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅਚਕੜੇ ਛੰਦ ਦਾ, ਮੋਹਣੀ ਛੰਦ ਦਾ ਇਤਿਆਦਿਕ ਮਹਾਰਾਜ ਲਗਾਤਾਰ ਆਹੂਤੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਲਪ ਆਹਾਰ ਕਰਹਿ ਪ੍ਰਭ ਨੀਤ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਲਪ ਆਹਾਰ ਥੋੜਾ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਹਨ। ਪਾਇਸ ਆਦ ਸਤ ਕੀ ਚੀਤ। ਔਰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀ ਭੋਜਨ ਖੀਰ ਵਗੈਰਾ ਛਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਸੀ ਭੋਜਨ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਹਿ ਬੋਲੇ ਨਿਸ ਦਿਨ ਮਾਹੀ। ਔਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੂਰੇ ਮੌਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਮੇ ਚੰਡੀ ਚਿਤ ਅਨ ਨਾਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਚੰਡੀ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਹੀ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਬਾਣੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਚੰਡੀ ਚਰਿੱਤਰ, ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ, ਉਹ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆਇਆ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਛਲੇ ਜਾਮੂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰ ਸੁਖਾ ਸ਼ਕ ਅਭੀਮ ਸੁਖ ਧਾਮੂ। ਦੇਗਾਂ ਛਕੀਆਂ ਹਨ, ਛਤਰ ਧਾਰੇ ਛਕੇ ਹਨ। ਸੋਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਠਾਨ ਕਰ ਚਹਿਓ। ਔਰ ਸੋਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਰੇ ਬਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਬਚ ਕਹਿਓ। ਸੋਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੇਗਾਂ ਛਕ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਹਨ। ਹੈ ਪਰ ਜੀਨ ਪਾਏ ਤਤਕਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਸਾਡੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਅਨੁ ਨਿਕਟ ਅਖੇਰ ਚੱਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਘੋੜਾ ਕੱਸ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ। ਸੁਨਤ ਦਾਸ ਆਨਿਓ ਕਰ ਤਿਆਰ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਘੋੜਾ ਕੱਸ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਸਤ ਛਿਨ ਭਏ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸਵਾਰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦਾ ਹਵਨ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਚੜੇ ਹਨ। ਗਏ ਬਿਪਨ ਕੋ ਗਹਿਵਰ ਜਬੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਗਏ ਹਨ। ਜੋਦਾ ਸੰਗ ਹਨ ਚੜ ਤਬੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੋਧੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਗਏ ਹਨ। ਕਰੀ ਅਖੇਰ ਬਿਰਤ ਮਿਰਗ ਮਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਰਗਾਂ ਦਾ, ਹਿਰਣਾਂ ਦਾ, ਸਸਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਸੂਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਰਾਤ ਪਲਾਏ ਤੀਰ ਪਰ ਹਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਦੌੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਲਏ ਹਨ। ਕਾਨਨ ਕੋ ਅਵਗਾਹਨ ਕਰਕੇ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਹੈ। ਜੁਰੇ ਬਾਜ ਉਡਾਏ ਧਰ ਕੇ। ਆਪਣੇ ਬਾਜ ਤੇ ਜੁਰਰੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲਈ ਛੱਡੇ ਹਨ। ਲਗਰ ਝਗਰ ਬਾਸੇ ਅਰ ਸਵਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਜ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਲਗਰ, ਝਗਰ, ਬਾਸ਼ੇ ਔਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੁੱਤੇ। ਇਹ ਲਗਰ, ਝਗਰ, ਬਾਸ਼ਾ, ਕੁਹੀ, ਸ਼ਾਹੀਨ, ਤੁਰਮਤੀ, ਟੇਢੀ, ਬਹਿਰੀ, ਬਹਿਰੀ ਬੱਚਾ, ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ।
ਯਾਨੀ ਬਾਜ ਦੀਆਂ ਹੀ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਬਾਜ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਸ਼ਾਹੀਨ, ਤੁਰਮਤੀ, ਟੇਢੀ, ਬਹਿਰੀ, ਬਹਿਰੀ ਬੱਚਾ, ਸਿੰਚਾਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ। ਚੀਤਨ ਕੇ ਕਰ ਖੇਲ ਮਹਾਨ, ਔਰ ਚੀਤੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਭਟਕਾ ਦਿਵਸ ਰਹੇ ਤਬ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਨ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਆਨੰਦ ਉਪਜਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਪੜੇ ਹਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਕਰੇ ਬਿਲੋਕਨ ਕੇਸਵ ਦਾਸ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜਾਨਵਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ, ਹਾਥੀਆਂ ਤੇ ਔਰ ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਹਨ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੇਸਵ ਦਾਸ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਗਨ ਜੀਵਨ ਕੋ ਕੀਨ ਬਿਨਾਸ਼, ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਆਏ ਹਨ। ਕੌਲ ਸਸੇ ਇਤਿਆਦਿਕ ਮਾਰੇ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਲਮਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੂਰ ਦਾ, ਜੰਗਲੀ ਸੂਰ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਸਸੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਬੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। ਤਿੱਤਰ ਲਵੇ ਬਟੇਰ ਪਰਹਾਰੇ, ਤਿੱਤਰ ਲਵੇ ਬਟੇਰੇ ਬੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। ਬੰਦ ਮਤੰਗਨ ਪਰ ਲਟਕਾਏ, ਤੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਟਕਾਏ ਹੋਏ ਨੇ 12 ਸਿੰਗੇ ਮਾਰ ਕੇ। ਨਯਨ ਕੁੰਜ ਕੇ ਭਟ ਗਣ ਲਿਆਏ, ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੰਨ ਕੇ ਲਟਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ। ਬ੍ਰਿੰਦ ਜੀਵ ਮ੍ਰਿਤ ਪੇਖੇ ਜਬੈ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪੰਡਿਤ ਕੇਸਵ ਦਾਸ ਨੇ ਵੇਖੇ ਹਨ ਕਿਰਪਾਧੀਨ ਭਇਓ ਦਿਜ ਤਬੈ, ਤਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕਰੁਣਾ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵੀ ਭੂਤ ਹਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਦਰਵ ਜਾਂਦਾ, ਦਇਆ ਦੇ ਭਾਵ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸਮਾਨਿਜ ਜਾਣੇ, ਜਦੋਂ ਪੰਡਿਤ ਕੇਸਵ ਦਾਸ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਚਲ ਆਇਓ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਸ ਥਾਨੇ, ਤਾਂ ਪੰਡਿਤ ਕੇਸਵ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਸਿਖ ਬਾਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਏ ਚੌਕੀ ਪਰ ਥਿਰਿਓ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਚੌਕੀ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਕੇਸਵ ਦਾਸ ਜੀ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। ਲੱਖ ਅਵਸਰ ਕੋ ਬਾਕ ਬਖਾਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਕੇਸਵ ਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇਤਰ ਚਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਮੌਕਾ ਪਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਿਰਪ ਕੋ ਸੇਵਨ ਕਠਨ ਮਹਾਨਾ, ਕਿ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਾ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁਰੋਹਿਤ ਹੋਣਾ, ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਠਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਉ ਜੇ ਕੁਛ ਬੂਝੋ ਨਿਰਪਚਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਰਾਜਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੇ, ਰਾਜਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰੇ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਮਤ ਤਬ ਕਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਆਣੇ ਮੰਤਰੀ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾ ਬੂਝਬੇ ਕਹਿਣ ਨਾ ਬਣੇ, ਪਰ ਜੇ ਰਾਜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰੇ, ਰਾਜਾ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਾ ਪੁੱਛੇ, ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆਂ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹਿ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਜੇ ਇਮ ਭਨੇ, ਜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਆਪੇ ਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਧੀਰ ਪੁਰਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਅਸ ਚਾਲ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਧੀਰਜਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚਾਲ ਹੈ। ਤਉ ਜੇ ਹੋਏ ਉਪਕਾਰ ਵਿਸਾਲ, ਜੇ ਕੋਈ ਭਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆਂ ਵੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾ ਬੂਝਬੇ ਬੁੱਧ ਜਨ ਕਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣ ਬਈ ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆਂ ਵੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਹੈ ਨ੍ਰਿਪ ਕਹਿ ਦੋ ਨਹਿ ਚਾਹੈ, ਇਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਪਰ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਸੁਹਿਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਲਾਹ ਅਸੀਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀ
ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਬਨੇ ਤੁਮ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਗਨ ਨ ਪਰੈ ਚਹੂੰ ਗਨ ਹਰਤਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੰਗਲ ਆਦ ਪੁੰਨ ਬਹੁਦਾਨ। हे ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਬੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਨੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਆਹੂਤੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਹਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਰਬੇ ਬਨ ਹੈ ਕਾਜ ਸਿੱਧ ਠਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੁਮ ਗਨ ਮ੍ਰਿਗਨ ਪੰਛੀਨ ਘਾਇਓ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀ ਮਾਰੇ ਹਨ। ਨਾਹਕ ਹਿੰਸਾ ਕਰਮ ਕਮਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਮਾਰੇ ਹਨ। ਵੱਡ ਬੁੱਧਵੰਤਨ ਕੇ ਸਿਰ ਮੋਰ। ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰੋਮਣੀ ਹੋ, ਸਿਰਮੌਰ ਹੋ। ਜਿੰਨੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜੀ ਵੱਡੇ ਹੋ। ਨਿਦੈ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਹਰ ਸਿਰ ਮੋਰ। हे ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰੀ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰੋਮਣੀ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਪਰਮ ਸੱਤਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸਭ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਵਿਆਪਿਓ ਸੋਏ। ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ 'ਚ ਵਿਆਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਥੀ ਤੱਕ, ਮੱਛਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਰੜ ਤੱਕ, ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਪੰਛੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਜਿਤਕ ਜਗਤ ਦੀਖਤ ਸਭ ਕੋਏ। ਜਿੰਨਾ ਜਗਤ ਨਜ਼ਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਵਿਸ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ, ਇਹ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਹਰ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰੀ ਆਇਆ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਹ ਹਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਕਰਨੀ ਨਾਹਿਨ ਨੀਕੀ। हे ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਣੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੀਰ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ, ਹਿੰਸਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਮ ਕਰੀ ਖਗਨ ਮ੍ਰਿਗ ਜੀ ਕੀ। ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਮਾਰੇ ਹਨ, ਹਿਰਨ ਵੀ ਮਾਰੇ ਹਨ, 12 ਸਿੰਘੇ ਮਾਰੇ ਹਨ, ਸਸੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਮਾਰੇ ਹਨ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਿੱਤਰ ਬਟੇਰੇ ਲਵੇ ਮਾਰੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰ ਹੋਏ ਪੁਰ ਪ੍ਰਯੋਗ। ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਆਪਾਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰੇ ਹਾਸ ਸਭ ਲੋਗ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਾਸੀ ਕਰਨਗੇ, ਲੋਕ ਮਖੌਲ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਵ ਆਰਾਧਨ ਤਤ ਪਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਚੰਡੀ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਓ। ਜਿਸ ਤੇ ਬਿਦ ਤਹਿ ਤਿਮ ਤੁਮ ਚਾਹੀਏ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ 'ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਵੇ, ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਸਮ ਦੋਸ਼ ਨ ਕੋ। ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਰਗਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੋਹ ਲੈਣੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਗੇ ਜਿਉ ਰਾਵਰ ਇੱਛ ਹੋਈ। ਅੱਗੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਆਪ ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਥਾ ਕਰੋ ਮਨ ਸਮਝ ਵਿਚਾਰੋ। ਆਪ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਜੋ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਰੋ। ਮਮ ਬਚ ਭਲੋ ਬੁਰੋ ਨਿਰਧਾਰੋ। ਮੇਰਾ ਬਚਨ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੰਨ ਲਵੋ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਵੋ। ਸੁਨ ਕਰ ਦਿਜਬਰ ਕੇ ਅਸ ਬੈਨ। ਪੰਡਤ ਕੇਸੋ ਦਾਸ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਮੁਰਝਾਨੋ ਕਰੁਣਾ ਨੈਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਪੰਡਤ ਕੇਸੋ ਦਾਸ ਦਾ ਮਨ ਮੁਰਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਵੇਖ ਕੇ
ਇੰਨੀ ਹਿੰਸਾ ਵੇਖ ਕੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਭ ਸੁਭਟਨ ਕੋ ਬਚਨ ਬਖਾਨਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਵਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਗਏ ਸਨ, ਸੂਰਮੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਕਰ ਦਿਓ ਮ੍ਰਿਗ ਖਗ ਬੰਧਨ ਹਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਰਗ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਸੂਰ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਖਰਗੋਸ਼ ਜਾਂ ਪੰਛੀ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਰੇੜਿਆਂ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ। ਜਾਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਰੱਸੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਖੋਲ ਦਿਓ। ਪੰਡਤ ਕੋ ਪ੍ਰਮੋਦ ਹਮ ਰਾਖਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਹਿਓ ਮਾਨੀਏ ਕਰ ਅਬਲਾਖਣ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਾ, ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਮੰਨੋ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸਾਰੇ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਛਿਨ ਭਟਨ ਛੋਰ ਜਬ ਦੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਉਹ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮਰੇ ਹੁਤੇ ਸਮੁਦਾਏ ਸੋ ਜੀਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਸਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਰੱਸੀ ਖੋਲੀ ਉਹ ਜਿੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਉੱਡ ਚੜੇ ਆਕਾਸ਼ ਮਝਾਰਾ। ਕਈ ਪੰਛੀ ਉੱਡ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਚੜ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਦੌੜੇ ਭੂ ਪਰ ਡਰ ਧਾਰਾ। ਤੇ ਕਈ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੌੜੇ ਜੰਗਲ ਵੱਲ। ਕੇ ਚਿਤ ਬਾਏ ਕੇ ਚਿਤ ਦਾਏ। ਕਈ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੌੜ ਗਏ ਨੇ, ਕਈ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੌੜ ਗਏ ਨੇ। ਕਿੱਧਰ ਸੂਰ ਦੌੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਧਰ ਹਿਰਨ ਦੌੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ 12 ਸਿੰਘੇ ਦੌੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਪੰਛੀ ਉੱਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ। ਧਾਏ ਜਨ ਜੀਵਤ ਗਹਿ ਲਿਆਏ। ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਦੌੜੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਉਂਦੇ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਜਿਉਂਦਾ ਫੜ ਕੇ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਬਿਠਾ ਛੱਡੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਫਟਾਫਟ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਕੇ। ਏਦਾਂ ਉਹ ਦੌੜੇ ਹਨ ਜਾਨਵਰ। ਕੇਸਵ ਅਵਲੋਕਤ ਬਿਸਮਾਇਓ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਪੰਡਤ ਕੇਸੋ ਦਾਸ ਹੱਕੇ ਬੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਹਿ ਜਸ ਬਿਰਧਾਇਓ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਧੰਨ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ, ਧੰਨ ਹੋ, ਧੰਨ ਹੋ। ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਅਹੋ ਸਮਰੱਥ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੂਰਨ ਪੁਰਸ਼ ਹੋ। ਅੱਜ ਵੇਖ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਜਗ ਜਿਨੈ ਉਪਾਇਆ ਭਾਈ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਵਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਨ ਜੀਵਾਲਨ ਤੁਮ ਹੱਥ। ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਰਨਾ ਜਵਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਿਓ ਅਸ ਭੇਵ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜਵਾਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਜਗਤ ਈਸ ਤੁਮ ਦੇਵਨ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਹੋ, ਜਗਤ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਹੋ ਔਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਦੇਵ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਯਥਾ ਜੋਗ ਰਾਵਰ ਗੁਰ ਆਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦੀ ਗੁਰਿਆਈ ਜਥਾ ਜੋਗ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਵੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਝਟਕਾ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਤੋਗੁਣੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਤੋਗੁਣੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਛਤਰੀ ਉਹ ਰਾਜਸੀ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ, ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਖਾਲਸਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸੂਰਮੇ ਉਹ ਝਟਕਾ ਕਰਕੇ ਛਕਦੇ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਛਕਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਜੀਭ ਦੇ ਸਵਾਦ ਲਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੇਵਲ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਰਵੇ,
ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖਿਡਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕਾਇਮ ਰਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਦਲਾਂ ਪੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਝਟਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਗੋਕੁਲ ਬ੍ਰਿਜ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਥੁਰਾ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਪੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੀਲਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਲੀਲਾ ਦਾ ਹੀ ਸਾਂਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਰਾਧਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸਖੀ ਗੋਪੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਬ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਮਥੁਰਾ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਗੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿੰਨਾ ਰਸ ਭਗਤੀ ਦਾ ਉਹ ਮਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੰਥ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੰਘ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਰਮੂਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਮਾਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜਵਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੀਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝਟਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ, ਦੇਗਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ, ਬਾਣੀ ਦੀ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ, ਕਥਾ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਦਲਾਂ ਪੰਥਾਂ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉੱਠਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੱਕਰੇ ਝਟਕਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਦੇਗਾਂ ਰਗੜਦੇ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 1 ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਆ। 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਦਲਾਂ ਪੰਥਾਂ 'ਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਥਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚਿੱਚੜ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸਿਰਫ ਲਹੂ ਪੀਣ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੰਦਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੈ ਦੇਖਿਆ ਛਿਦਰ ਤੋਂ ਨਿੰਦਕ ਉਮਾ ਹੈ, ਭਲੋ ਦੇਖ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਬਿਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਮੰਨਹਿ ਬੈਨ ਦਾਸ ਸਮੁਦਾਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਨਹਿ ਸਿੱਖ ਕੋ ਕਸ਼ਟ ਮਿਟਾਵੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ, ਜਵਾ ਸਕਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦੇ? ਮਿਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਅੰਤਕ ਦੁੱਖ ਤੇ ਅੰਤ ਬਚਾਵੋ। ਅਖੀਰ ਜਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੁਮਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਜਮਦੂਤ ਛੱਡ ਜਾਏ। ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਕੋ ਲਗਾ ਹੈ ਨ ਲੇਸੂ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਦਾ ਲੇਸ ਨਹੀਂ, ਲੇਸ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਾ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਨਾ ਪਾਪ ਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪੁੰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਪਾਪ। ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਪੁੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਚੇਲੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿੰਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਨ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਪੁੰਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਛਕ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਛਕ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਪ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਲੈ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਨਿੰਦਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਤਾ, ਝਟਕਾ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਕ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੋਗ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਰੋਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਕ, ਕਦੀ ਨਿੰਦਕ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਪੁੰਨ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਾਪ ਉਹਦੇ ਨਿੰਦਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਫੇਰ ਨਿਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਰਾਲੇ ਹਨ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਨ। ਨਰ ਲੀਲਾ ਠਾਨੋ ਜਗਤੇਸੂ, ਇਹ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪ ਜੀ ਨਰ ਲੀਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ। ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਈਸ਼ਵਰ, ਈਸ਼ਵਰ ਕੋਟੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਆਏ ਹੋ। ਜਿਸ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਕੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਭ ਸਰੂਪ ਤੁਮ ਜਾਣੈ ਸੋਏ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝਣਗੇ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਯੋਧਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਤੱਕਣਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੂਰਮੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਭੇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖਾਲਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਮੈਂ ਮੋਹ ਮੈਂ ਤਾਸ ਮੈਂ ਰੰਚਕ ਨਾਹਿਨ ਭੇਵ, ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ। ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀ ਤਾਂ ਬਸ ਬਾਹਰਲੀ ਕਿਰਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਬ ਨਿਸ਼ਚਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਇਓ, ਪੰਡਤ ਕੇਸੋ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸ਼ੰਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਾਂ ਰਾਜਸੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਈਸ਼ਵਰ ਅਵਤਾਰ ਹੋ। ਜਿੰਨੇ ਪਿੱਛੇ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਚੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਅਵਤਾਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹੋ। ਧਰਮ ਹੇਤ ਤਨ ਕੋ ਤੁਮ ਪਾਇਓ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਿਤ ਨ ਪਇਓ ਹਮਰੋ ਆਵਣ ਕਹਿ, ਚੁਭੀ ਰਹੀ ਸੁਰਤ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨਨ ਮੈਂ। ਇੰਨੀ ਬਿਰਤੀ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਹੁਕਮ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਧਰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਸੁਨ ਪ੍ਰਭ ਕਹਿਓ ਤੁਮਹਿ ਅਨੁਸਾਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਰਮ ਕਰਨ ਸਭ ਹਮ ਉਰ ਧਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਮ ਕਹੋ ਇਹ ਲਗੇ ਨ ਆਛੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਕਦਾਚਿਤ ਹਮ ਕਹੋ ਵਾਂਛੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਨ ਹਰ ਖਾਏ ਗਇਓ ਨਿਜ ਡੇਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਪੰਡਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ, ਰੋਜ਼ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਲੰਘ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਟੰਗੇ ਚਟਕਾਏ ਆ ਉਹਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੰਨ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਤ ਬਹੁ ਤੇਰੇ, ਪੰਡਤ ਕੇਸੋ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਬੜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਧਨ ਪਾਵਨ ਆਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਾਨ ਦਛਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ 13 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਖੀਆਂ ਮਰਨ ਲੱਗੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ ਤੇ ਬਨੇ ਮੋਹਿ ਅਹਲਾਦ, ਮੇਰਾ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੀਏ ਜਸ ਪਾਵੋ ਅਬਨਾਸੀ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜਸ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਜਿਤ ਕਿਤ ਜਗ ਮੈਂ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਰਾਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹਨ,
ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਤ੍ਰਿਤੀਏ ਇਨ ਸੰਗ ਨਾਮ ਜੋ ਮੇਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਰਹੇ ਸਦਾ ਥਿਰ ਜਗਤ ਬਡੇਰਾ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਰਹੇਗਾ। ਇਨਕੀ ਕਥਾ ਕਰਹਿ ਕਬ ਜੇਈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਕਵੀ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਕਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਜਗਦੰਬਾ ਜਗ ਮਹਿ ਬਿਦਤੇਈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਥਾ ਆਵੇਗੀ ਵੀ ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਹਾਂ ਨਾਮ ਮੇਰੋ ਬਰਨੈਂਗੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕੇਸੋਦਾਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਹਜ਼ਾरों ਸੁਨਹਿ ਪਨਹਿੰਗੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਕਥਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਤੇ ਕਥਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕੇਸੋਦਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਅਸਤੁਜ ਕੋ ਗੁਰਨੰਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ 101% ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁਤ ਤੋਏ ਨਿਵਾਜਾ, ਪੰਥ ਪਰਚੁਰ ਕਰਬੇ ਕੋ ਸਾਜਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਪਿਓ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ। ਪੰਡਿਤ ਕੇਸੋਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਜਸ ਬਿਦਤ ਜਿਮ ਪੂਰਨ ਚੰਦ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿਖੈ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਜਸ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੁਕਤੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਸਮਝੋ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹਨ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਰਕ ਘੋਰ ਕੁੰਭੀ 'ਚ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ 84 ਕੱਟ ਦੇਣਗੇ। ਸਕਲ ਰੀਤ ਕੀ ਕਰਹਿ ਸਹਾਏ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਦੀਰਘ ਹੁਤੇ ਭਾਗ ਮਮ ਪੂਰਬ, ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਮਿਲਿਓ ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰਭੂ ਅਪੂਰਬ, ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਗਦੰਬਾ ਕੇ ਬਿਦਤਨ ਮਾਹੀ, ਹਾਂ, ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬ ਸੰਦੇਹ ਬਣੇ ਕਿਮ ਨਾਹੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਪ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਜਪ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੇਖ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜਵਾਲਣ ਵਾਲੇ ਆਪ ਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਾਰ ਜਵਾਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਚੰਡੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਰ ਲੀਲਾ ਕੇ ਹੋਏ ਅਨੁਸਾਰੀ, ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਰ ਲੀਲਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੋਹੇ ਜਸ ਦੇਨ ਆਦ ਕ੍ਰਿਤਕਾਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਸ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸੋਭਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਨੇ। ਚੰਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਆਪ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੂਰਬਲਾ ਕਰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਦੇ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਹਿਮਦ ਜਿੰਦਰ ਆਨੰਦ ਬਿਲੰਦ, ਇਹਦਾ ਪੰਡਿਤ ਕੇਸੋਦਾਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਹੀ ਚੜ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਜਿਹੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਵੀ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਠਾਠ ਹੈ, ਕਲਗੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਚੰਡੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਮਰ 31-32 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੌਤਕ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਸਿੰਘ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਪੰਡਿਤ ਕੇਸੋਦਾਸ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰਤ ਵਿਚਾਰਨ ਕਿਤ ਮੁਕੰਦ, ਹੁਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਨਿਸਾ ਭਈ ਕਰ ਖਾਨ ਰੂਪਾਨ, ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਤ ਜਥਾ ਸੁਖ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ, ਸੁਖ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਲੰਗ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਜੀ ਬਿਰਾਜੇ ਹਨ, ਸੁੱਤੇ ਹਨ। ਜਾਮ ਜਾਮਣੀ ਤੇ ਉੱਠ ਜਾਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਸੋਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ
ਕਰਨ ਤਬ ਲਾਗੇ। ਔਰ ਸੌਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸੁਖਾਰ ਅਫੀਮ ਛਕ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਦੇਗਾਂ ਛਕ ਕੇ। ਵਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਦੁਤਵੰਤ ਪਹਿਰ ਕੇ। ਔਰ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਸਜਾਏ ਕਲਗੀ ਤੋੜੇ ਲਾਏ ਹਨ। ਵਿਪਰ ਹਕਾਰਿਓ ਸੰਗ ਮਿਲਾਏ। ਔਰ ਪੰਡਿਤ ਕੇਸਵ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੜ ਤੁਰੰਗ ਗਮਨੇ ਸੁਖਦਾਏ। ਔਰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ। ਕੇਸੋ ਦਾਸ ਅਰੂੜ ਚਪਾਨ। ਤੇ ਕੇਸਵ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਔਖਾ ਹੈ। ਆਪ ਘੋੜੇ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ। ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਕੀਨ ਪਿਆਨ। ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ। ਸੋਜ ਸਮਾਨ ਹਮਨ ਕੋ ਸਾਰਾ। ਔਰ ਸਮਗਰੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਰਾਖਿਓ ਦਾਸਨ ਬਹੁ ਕਰ ਤਿਆਰਾ। ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉੱਪਰ। ਤਲਾਵਤ ਪਹੁੰਚੇ ਗੋਸਾਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਦਿਨ ਚੜੇ ਲਗ ਥਿਰੇ ਸਥਾਈ। ਔਰ ਦਿਨ ਚੜੇ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਕੋ ਹਮਨ ਕਰਨ। ਔਰ ਸਵਾ ਪੈਰ ਦਾ ਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹਮਨ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਨੀਮ ਸਹਿਤ ਸੋ ਮੰਤਰ ਪਠਨ। ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਮ ਨਾਲ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਹ ਦਿਸ ਹਮਨ ਕੁੰਡ ਕੇ ਆਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਮਨ ਕੁੰਡ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਾ ਆਸਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਡਿਤ ਕੇਸਵ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਆਸਣ ਹੈ। ਹਮਨ ਕੁੰਡ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੰਡਿਤ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਵੀ ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਤੇ ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਡਿਤ ਕੇਸਵ ਦਾਸ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਏਕ ਬਿਨਾ ਨਹਿ ਦੂਜੀ ਆਸ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ। ਏਕ ਆਸ ਰੱਖੋ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਸਰਬ ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਮਿਟ ਜਾਏ। ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚੰਡੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਠੇ ਦਿਜ ਸਮੇਤ ਬਿਦ ਸੰਗ। ਔਰ ਪੰਡਿਤ ਦੇ ਸਮੇਤ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸੁਚ ਹੋਇ ਕਰ ਜਲ ਤੇ ਸਰਵੰਗ। ਔਰ ਜਲ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਭਗਵਤੀ ਕੋ ਤਬ ਠਾਨਾ। ਭਗਵਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੋਹਿਨ ਬਦਨ ਤੇ ਮੰਤਰ ਬਖਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਵੀ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਵਕ ਬਿਖੈ ਅਹੂਤ ਕਰ ਪਾਵਨ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਆਹੂਤੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੀਨ ਹੁਤਾਸਨ ਲਾਟ ਉਠਾਵਨ। ਜਦੋਂ ਆਹੂਤੀ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹਨ। ਵਹਿਰ ਕੁੰਡ ਤੇ ਚਰੂ ਨਾ ਪਰੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਰੂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕੁੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਪਵੇ, ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਦ ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਏ ਬੋ ਕਰੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਧੀ ਪੂਰਵਕ ਚਰੂ ਪਾਉਂਦੇ, ਆਹੂਤੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਮਨ ਸੋ ਲੱਛਣ ਹੋਤ ਜਿਉ ਜਿਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਪਰ ਆਨੰਦ ਧਰਤ ਹੈ ਤਿਉ ਤਿਉ। ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਕੇਸਵ ਦਾਸ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗੀ। ਪਠਨ ਮੰਤਰ ਕੋ ਨੇਮ ਜਤੇਕ। ਮੰਤਰ ਪੜਨ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਵੀ ਨੇਮ ਹੈ ਵਿਦ ਸੋ ਹੋਮਤ ਪਠਿਓ ਤਤੇਕ। ਉਹ ਵਿਧੀ ਪੂਰਵਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਰ ਉਠੇ ਪ੍ਰਭਪੁਰ ਕੋ ਆਏ। ਸਵਾ ਪੈਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਗਲ ਮੋਦ ਹੋਤ ਸਮੁਦਾਏ। ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਲਪਹਾਰ ਕਰੇ ਪਬ ਤਬੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਥੋੜਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਲਪ ਬੋਲਬੋ ਸੁਨਬੋ ਸਬੈ। ਔਰ ਬੋਲਣਾ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਨਿੰਦਰਾ ਅਲਪ ਸੋ ਜਾਗਤ ਰਹੈ। ਸੌਂਦੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਗਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਲਪ ਆਹਾਰ ਸੁਰਭ ਸੀ ਨਿੰਦਰਾ, ਦਇਆ ਛਿਮਾ ਤਨ ਪ੍ਰੀਤ, ਸੀਲ ਸੰਤੋਖ ਸਦਾ ਨਿਰਬਾਹਿਬੋ, ਹਵੈਬੋ ਤਿਰਗੁਣ ਅਤੀਤ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹੰਕਾਰ ਲੋਭ ਹਠ, ਮੋਹ ਨ ਮਨ ਸਿਉ ਲਿਆਵੈ, ਤਬ ਹੀ ਆਤਮ ਤਤ ਕੋ ਦਰਸੈ, ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੈ ਪਾਵੈ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਵੀ ਬਿਦਤਨ ਕੋ ਚਿਤ ਚਾਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਥਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਪਨ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ। ਇਤਨੇ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਹੇ ਗੋਪਾਲ, ਹੇ ਦਇਆਲ ਲਾਲ, ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਖੇ ਦੀਨ ਦਰਦ, ਨਿਵਾਰ, ਹੇ ਸਮਰਾਥ ਅਗੰਮ ਪੂਰਨ, ਮੋਹਿ ਮੈਂ ਧਾਰੇ, ਅੰਧ ਕੂਪ ਮਹਾ ਪ੍ਰਿਆਨ, ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ।